अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सल्ली अलैहि। पिछली नशिस्त विच असी नमाज दे 3 फ़राइज़ जिन्हां विच तकबीर तहरीमा, क़याम और रुकू दा जिक्र कीता सी। अज दी नशिस्त विच असी इंशाअल्लाह सिर्फ किरात इसे ही रुकन नूं जिक्र करांगे, क्योंकि किरात दे बहुत सारे मसाइल ने। असी इंशाअल्लाह उन्हूं जिक्र करांगे। किरात दा माना हुंदा वे पढ़ना, सोचना या ख्याल करना, ये माना नहीं। किरात दा माना की पढ़ना, सोचना या ख्याल करना, इसनूं किरात नहीं आंदे। किरात दा माना पढ़ना। किरात दियां 2 किस्मां ने, एक किरात जाहरी और एक किरात सिर्री। जाहरी तो मुराद है उच्ची आवाज़ नाल और सिर्री तो मुराद है आहिस्ता आवाज़ नाल। फजर, मगरब और इशा इन्हां विच किरात उच्ची आवाज़ नाल कीती जांदी। जोहर और असर इन्हां विच किरात आहिस्ता आवाज़ नाल कीती जांदी। इत्थे एक मसला याद रखो, अगर आहिस्ता आवाज़ वाली किरातां विच इमाम उच्ची किरात कर दवे और वो 3 तस्बीहात दी मिकदार होवे, सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह, यानी 3 कलिमात तुसी कह लो। अगर इमाम आहिस्ता किरात वाली नमाज विच उच्ची किरात कर दवे, 3 तस्बीहात दी मिकदार हो जाए तो इत्ते सजदा साहब लाजम आ जाएगा। और अगर इस तरह ही जिन्ना नमाज़ां विच उच्ची किरात करनी उन्हां विच आहिस्ता आवाज़ नाल किरात कीती ते 3 तस्बीहात दी मिकदार कर ली तो फिर भी इमाम ते सजदा साहब आ जाएगा। तो मैं 2 चीज़ां जिक्र कीतियां, किरात दा माना पढ़ना है और दूसरा 2 किरात, एक किरात जाहरी और एक किरात सिर्री। हुण इस मौका उत्ते मैं दसांगा कि असी किरात किवें करने हैं और किरात किवें होनी चाहिए। बहुत सारे लोगों तुसीं सुनोगे तो उन्हां दे लब हिलदे होणगे या वो अखां बंद कीतियां होणगे, वो ज़हन च सोचदे होणगे जो उन्होंने पढ़ना है, उन्होंने किरात नहीं कहा जाता। अगर कोई शख्स अपने लब नाल बोलदा नहीं या उहदी आवाज़ उन्होंने नहीं आती तो किरात नहीं, किरात नहीं तो नमाज नहीं। क्यों? किरात नमाज दा फर्ज है, किरात नमाज दा। और असी एक कानून पढ़िया सी कि तर्के फ़र्ज से नमाज बातल हो जाती है और तर्के वाजिब से सजदा साहब लाजिम है। तो जो ने किरात कीती ही नहीं तो उहदी नमाज नहीं होगी। हुण मैं किरात करन दा तरीका दसांगा। उच्ची आवाज़ में जिहड़ी असीं किरात करने वो तो सब नूं पता है। आहिस्ता आवाज़ में जिहड़ी किरात है उन्होंने असीं किवें आखांगे कि ये आहिस्ता भी है तो उच्ची भी नहीं। आहिस्ता किरात उस नूं कहा जाता है जिहदी आवाज़ कम अज़ कम बंदे नूं खुद आउंदी होवे, खुद आउंदी होवे। मैं मिसाल पेश कर 2 तरह पढ़ा, एक गलत तरीके नाल जिहड़ी असीं किरात करने हैं और एक जिहड़ा तरीका है वे वो वाला। तुसीं इंशाअल्लाह तरीका सुनोगे तुहाडा दिल खुश होवेगा। और बहुत सारे लोगों ने ये गलती विच होणगे इस मामले में। असीं आने अल्लाहु अकबर। हुण मैं गलत तरीके नाल पढ़न लगा जिवें असीं फातिहा शरीफ पढ़नी हुंदी। किसी नूं आवाज़ आई? आवाज़ नहीं आई तो किरात नहीं हुई। हुण किरात किवें करीदी? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदी आवाज़ मैनूं भी आई, तुहानूं भी आई। तो तुहानूं तो इस वास्ते है कि तुसीं हुण इस टाइम तवज्जो मेरे नाल कीती। तो जे बंदा हर अपना नमाज खड़ा होवे तो उन्होंने फिर तवज्जो दी नमाज विच हुंदी, बंदे अल तवज्जो। इस नूं सिर्री किरात कहा जाता है। आहिस्ता आवाज़ वाली किरात ये वाली हुंदी। अगर कोई शख्स इतनी आवाज़ ना कुरान पाक नहीं पढ़ता या सूरत नहीं पढ़ता कि उसकी आवाज़ उन्होंने आपी नहीं आती तो उसकी किरात नहीं होगी। वो क्यों गया जी? एक मसला अगला, इमाम दे पिछे जो असी नमाज पढ़ने होंने तो फिर असी सूरत फातिहा या जिहड़ी सूरत मिलानी होंदी है वो नहीं पढ़ी दी, इमाम दे पिछे किरात नहीं करी दी। जिहड़ी किरात तो अलावा वे जिवें तस्बीहात हो गई, अत्ताहियात हो गई, सुबहानक अल्लाह हो गई, वो तुसी पढ़ सकते हो। ठीक है जी। अच्छा, एक मसला और, जिहड़ियां नमाज़ां उच्ची किरात वालियां ने अगर तो बंदा इमाम के पिछे पढ़ेगा तो भी तो किरात करेगा नहीं, इमाम की किरात से उसकी किरात हो जाएगी। लेकिन अगर वही उच्ची आवाज़ वालियां नमाज़ां विच बंदा खुद अगर कल्लिया नमाज पढ़े, नमाज कज़ा हो गई या लेट आया है, वो अगर पढ़ेगा
तो फिर उन्होंने इख्तियार है। मैं जिहड़ा मसला दसदा पिया, अगर शख्स कल्ला नमाज पढ़े, लेट हो गया या कज़ा पढ़ता पिया, उन्होंने नमाज़ां में जिन्हां विच उच्ची किरात करनी है, फिर उन्होंने इख्तियार है, चाहे तो उच्ची आवाज़ में किरात कर ले, चाहे तो आहिस्ता आवाज़ में किरात कर ले। ठीक है जी। लो जी, जो मोटे मोटे मसाइल सन किरात के हवाले नाल वो मैं जिक्र कर दिते ने। हुण अगर आप दे ज़हन में कोई सवाल है तो उसमें किया जाए। अच्छा किबला इस तरह होंदा कि शोर ज़्यादा मसलन किसी जगह का ना ਉਹਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੀ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਤੇ ਮਕਦਾਰ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਮਸलन ਮੁਸਾਫਰਖਾਨੇ 'ਚ, ਅੱਡਿਆਂ 'ਚ, ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ, ਜਾਂ ਜਿਸੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਮਹਿਫਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਿਸੇ ਸੂਰਤ 'ਚ ਵੀ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਸੇ ਸਵਾਲ 'ਚ ਇੱਕ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਖੜੀ ਕਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜੁਮੇ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਤਕਰੀਰ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਵਿੱਚ ਨਮਾਜ਼ ਪਿੱਛੇ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਵਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਮਹਿਫਲ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤੀਸਰਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਮੈਂ ਐਡ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਫਜਰ ਦੀਆਂ ਸੁਨਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਇਮਾਮ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਮਾਤ ਖਲੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਕੋ ਮਗਰ ਆ ਕੇ ਸੁਨਤਾਂ ਨੀਤ ਲਵੇ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਨਾਲ ਐਡ ਕਰ ਲੈ ਜੇ। ਅੱਛਾ, ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ? ਮਸਲਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਬੰਦਾ ਕਿਰਾਤ ਕਰੇ। ਅਸਲ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ? ਬੰਦਾ ਕਿਰਾਤ ਕਰੇ, ਪੜ੍ਹੇ, तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਸ਼ਰਤ ਇੰਨੀ ਕੋ ਰੱਖੀਏ ਕਿ ਉਹ ਕਿਰਾਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਉਹਨੂੰ ਖੁਦ ਆਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਪੜ੍ਹਦਾ ਤੇ ਹੈ ਵੇ, ਅਗਰ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਤੇ ਖਿਆਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਅਗਰ ਉਹ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਕਿਰਾਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਇਮਾਮ ਕਿਰਾਤ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਫਜਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜ਼ੋਹਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਹੋਵੇ, फजर की नमाज हो या जोहर की नमाज हो, इमाम किरात करता हो तो कोई शख्स मगर आके सुनता पढ़े और सुनता वो इस रेंज में पढ़ता पाया कि उन्होंने इमाम की किरात सुनाई दे रही है, तो वो सुनता नहीं होणगियां। या तो सुनता घर पढ़ के आवे तो या फिर वो सुनता जमात में शामिल हो, सुनता का बाद भी कोई बंदोबस्त करे। अक्सर वैसे साढ़े जो आम राइज है वो तो यही है कि सारी जिंदगी असं भी इंज ही करते रहे कि अगर सुन्नत पिछे अगर लंबी किरात पता होंदा पहुंचे तो पिछे सुनता पढ़ दी जाती, आखी असी खुद भी करते रहे हैं। ये मतलब मसला ना पता होने की वजह तो हाँ जी, ये नाल मसला एक और भी ऐड किया जाए कि अगर इमाम की आवाज़ इतनी है वे कि वो 1 2 सफ़ 3 सफ़ तक आवाज़ चली जाती है, तो उन्होंने बगैर स्पीकर तो नमाज पढ़ानी चाहिए, ताकि वो आवाज़ महदूद रहे और बाद में कोई सुनता पढ़ने वाले बाहर किते अगर कोई सुनता पढ़ता पाया तो वो सुनता हो जान। इस सूरत में एक हल जोड़ा भी करना चाहिए, वो की करना चाहिए, अपने जोड़े रूटीन के नमाजी ने फजर वेले जो उन्होंने मसला दसिया जाए, उस तो बाद की किया जाए, बाहर सेन में सफ़ हो या उधर बरामदे में सफ़ हो जी कम अज़ कम इन्नी दूर हो कि उन्होंने आवाज़ जी है वो सही समझ ना आ सके, ताकि वो सुनता अदा कर। क्योंकि मोस्टली लोग जोड़े ने मस्जिद ही आके वजू करके मस्जिद में सुनता पढ़, वह असी ये सोल्यूशन कर लें। अच्छा सब एक सवाल जहन आ जाए वक्ती तौर पर, मसलन मैं गया तो नहीं हरम शरीफ से, लेकिन मैं सुनिया ही है कि उत्थे मेरा मतलब जड़ियाँ सरी करात वो भी मेरा ख्याल शायद उच्ची आवाज़ पढ़िया जाता, मैनू नहीं इलम, मेरा मतलब नहीं ऐसा नहीं है, मैं क्योंकि वाजिब है सुनिया इस तरह नमाज दे वाजबात विच आहिस्ता किरात करना, आहिस्ता नमाजा में वाजिब, जिस तरह मैं पहले दस चुके हैं, अगर कुछ ही करेगा तो सजदा सब लाजम है। इस तरह से वो इमाम साहब जिवें तुसां फरमाया ना, इन्नी को आवाज़ पढ़ते हैं, ठीक है, यानी कि अपने सामने होंदा माइक होंदा ਉਹਦੀ वजह से ठीक है, ज़्यादा आवाज़ सुनाई देती थोड़ी, लेकिन बहुत बड़े हाई फ्रीक्वेंसी, बहुत हाई हाँ मैं समझ रहा आम रूटीन वाइज जी है ना, वो फिर बिल्कुल इन्नी को आवाज़ होंदी है, क्योंकि बिल्कुल स्पीकर उन्होंने बहुत पावरफुल है सिस्टम बड़ा ज़्यादा उन्होंने आवाज़ बिल्कुल बजा फरमाया। ये तो असी दरबार शरीफ जो अत्ताहियात पढ़ने होंगे तो मेरी भी आवाज़ जी स्पीकर में जाती, क्योंकि वो उन्होंने बहुत क्लोज रखे होंगे। बिल्कुल आपने बजा फरमाया, शुक्रिया करैक्शन का जी। किरात दे वाले को और सवाल, अगर इमाम साहब ने उन्होंने सजदा साहब नहीं किया, सामी नहीं उन्होंने या अल्लाह अकबर किया है, सुभान अल्लाह किया है, किसी नमाज ने उन्होंने फिर भी गौर नहीं किया, या पॉसिबल है मुमकिन है उन्होंने पता ही ना हो इस काम का, ठीक है, क्या उन्होंने दोबारा नमाज पढ़नी चाहिए? 2 सूरतां ने।
अगर तो इमाम साहब ने सलाम फेर के ते अपना चेहरा या अपना जरा सीना में वो किबले तो फेर लिया, फिर तो नमाज वाजिबुल यादा होगी, दोबारा पढ़ी जाए। अगर इमाम साहब उत्थे ही बैठे ने, सीना उन्होंने किबला रुखे, तो उन्होंने याद आ गया तो वो उत्थे ही दोबारा सजदा साहब करके उस नीति विच ही दोबारा सजदा साहब करके दोबारा अत्ताहियात पढ़ लें। नमाज दोबारा होएगी नमाज दोबारा नहीं होगी। नहीं, अगर सजदा साहब नहीं होता नहीं सजदा साहब उन्होंने किया। मैं अर्ज करना दो, इमाम साहब अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह उत्थे बैठे ने, कई बंदे होंगे ने जो उस तरह बैठ गए बैठे ने, उन्होंने याद आ गया 3 तस्बीहात की मिकदार तो घट वक्त में, 3 तस्बीहात की मिकदार तो उत्थे फिर अल्लाह अकबर कह के टुर जान, ठीक है, उस टुर जान सजदा कर लैन, क्योंकि पिछलिया ने पहले लुकमा दिता वो तो हाज़र बैठे सन, उन्होंने पता है। लेकिन अच्छा अमल कीए, अगर कोई ऐसा अमल हो जाए जिहदे सिर्फ इमाम नूं पता हो कि मेरे ते सजदा साहब पिछलिया नूं पता ना होए। वो वाजिबुल यादा होनी चाहिए, क्योंकि तुसीं टुर जाओगे पिछले तो पता नहीं कि इमाम साहब नूं पता नहीं की होया। बिल्कुल सही। अच्छी गल है कि इमाम साहब अपनी गलती तो वो मेरा मतलब दसन पता लग जाए फौरन। उन्होंने कौन जी नमाज लेकिन ये पता ਤਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜੇ ਉਹ ਵਾਜਬਾਤ ਤੇ ਫਰਾਇਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ जी मैं अर्ज कर रहा ਅਸੀਂ फिलहाल सिर्फ फ़राइज़ जिक्र करते हैं। ऐसी जो पोजीशन बनती है जी इमाम साहब ਨੂੰ नहीं पता लगता जी जी ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਨਮਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ जी जी ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੂਜੀ ਰਕਾਤ ਤੇ ਜਾਂ ਤੀਜੀ ਚੌਥੀ ਜਿਵੇਂ ਫਰਜ਼ 4 ਦੋ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪਿੱਛੋਂ ਹੀ ਇਤਲਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ। जी लेकिन ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਜਿਸ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਜਾਂ ਸੁਬਹਾਨਕ ਅੱਲਾ ਕਹਿ ਸਕੀਏ। ਪਿਛਲਾ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਖਲੋਤੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣ ਪਿਆ ਜੀ ਉਹ ਨਮਾਜ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਜਾਂ ਸੁਬਹਾਨ ਅੱਲਾ। ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਚ ਇਹ ਵੀ ਜੀ ਮੈਂ ਪੋਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇਮਾਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਗਰ ਤੇ ਚੇਤਾ ਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਲਾਮ ਫਿਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਜਦਾ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਿਛਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। उस सूरत में हुण फिर मैं की करांगा, वो तो अगर मैं बर वक्त सजदा साहब किया वो अत्ताहियात पढ़ो तो दरूद शरीफ पढ़न तो पहले, तो फिर तो सब नूं पता होंदा वे कि ये पहले जल्दी इमाम साहब ने सजदा कर लिया वे, इसदा मतलब कोई मसला हो गया। तो जे उन्होंने सलाम फेर लिया तो उन्होंने चेता ही नहीं आया, फिर असल मसला वे कि फिर असीं की करांगे। तो अगर वो इवें दी गलती कि पिछलियां नूं पता है तो फिर इमाम साहब सलाम फेरन तो बाद सीना फेरन तो पहले ही सजदा साहब कर लें। तो जे पिछलिया नहीं पता सिर्फ इमाम साहब को पता है फिर वाजिबुल याद है, फिर पिछलिया समझ नहीं आएगी, फिर दोबारा दुहरानी पवेगी। असी गुजरात तालब इलम सब पढ़ते सां तो असी हर रमज़ान में तराबियाँ जो होनियां तो पहले साल च तो असां ना मस्जिदां फिरनियां भी किहड़ी मस्जिद में जल्दी तराबियाँ पढ़ाइयां जांदियां। उत्थे एक मस्जिद सी तो वो 20-25 मिनटां में तराबियाँ पढ़ाने हज़रत, तो मस्जिद सी वो इंजी मार्केट दे विच वो बमुश्किल इन्ना कोई एरिया होना है जिन्ना थंब तो परा भाई जी बैठे ना, इन्ना कोई एरिया तो डबल स्टोरी सी। असी उतली स्टोरी ते जाके पढ़ते होंगे, ठीक है जी। वो अक्सर जो वितरां दी नमाज होनी ना तो इमाम साहब एडे फ्लो नाल तराबियाँ पढ़ाते होंगे सन कि उन्होंने वितरां में जाके चेता ही नहीं रहना कि अल्लाह अकबर कह के वितर पढ़ना कि फिर रुकू च टुर जाना। वो थल्लिया नूं पता नहीं लगता क्योंकि वो तो थल्ले सन, उन्होंने तो इमाम दे मगर उतले वेंदे रहिंदे सन भी हुण इत्थे की करना। वो हुण मसला है वे कि जदों ऐसी गलती होवे कि पिछलियां नूं समझ होवे फिर तो उहदे विच सजदा साहब की गुंजाइश सब नूं समझ आ जाती, पिछों दस्सिया भी जा सकदा। तो जो वो ऐसी होवे कि इमाम नूं ही पता होवे उहदे विच फिर जिहड़ा हुंदा वे तरीकाकार ये होना चाहिए कि अगर तो सही जगह तो सजदा साहब कीता है जिहड़ा बनदा है फिर तो पिछले कर लैणगे, तो जो उन्होंने उत्थे भी गलती करके अगां निकल गए फिर दोबारा नमाज पढ़ांगे, ठीक है। हज़रत एक ਇਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਐਡ ਹੈ ਕਿ ਮਸਲਨ ਜਿਹਦੇ ਸਿਰੀ ਕਿਰਾਤ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਮਾਮ ਹੋਈ ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਸਿੰਗਲ ਹੋਏ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਇੰਨੀ ਕੁ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੀ ਬਣਾਹਟ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਪਹੁੰਚੇ ਇਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ। लेकिन कई दफ़ा बंदे दे रोज़ा है होंठ खुशक ने या इस तरह या कई अल्फाज मुकम्मल अदायगी ने करदा तो उंज ही होंदा है, लेकिन कोई भी जो लफज उस लैवल का नहीं पॉसिबिलिटी है ना है कि उस तरह नहीं मसलन फ्लो दे विच आया कि मेरा मतलब वो लफज की अदायगी इन्नी बेहतर होई होए ते आवाज़ ਉਹਦੀ ਕੰਨ तक पहुंची। मेरी गल समझते पे जो मैं कहना चाहना हो सकता मैं सही ना एक्सप्लेन कर सका, लेकिन ये ऐसी अगर पॉसिबिलिटी है ऐसी सूरत हाल तो फिर की कीता जाए। मैं फिर किया भी किरात नूं असल लफ्ज़ किरात का मतलब है पढ़ना, ठीक हो अगर वो पढ़ते हैं तो फिर इशू समझ ठीक है ना जी। इत्थे हुण जी अगर बंदा
जमात हो रही है ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬੰਦਾ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਅਤਾਹਿਯਾਤ ਤੇ ਬੇਟੀਆਂ ਤੋਲਕਾਤ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬੰਦਾ ਅਤਾਹਿਯਾਤ ਪੂਰੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਦਰੂਦ ਪਾਕ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦਾ ਸਾਰਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਰਜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਰਕਾਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਦੋ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੇ ਸਿਰਫ ਅਤਾਹਿਯਾਤ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ ਉਹ ਦਰੂਦ ਪਾਕ ਵੀ ਮੁਕੰਮਲ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਰਕਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਨਮਾਜ਼ ਉਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਰਕਤਾਂ ਵਾਲੀ? ਮਸਲਾ ਇੱਕ 4 ਰਕਾਤ ਵਾਲੀ ਜਾਂ 2 ਜੀ, ਰਕਾਤ ਵਾਲੀ ਜੀ, ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਦੇ ਅਗਰ ਤੋਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਰਕਾਤ 'ਚ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ जी जी वो दरूद पाक पढ़ लेता है ठीक है जी, 2 रकात बाद जब अताहियात में बैठना है तो दरूद पाक भी साथ पढ़ लेता है ठीक है। उसमें तो हरज तो नहीं। ਇਹ ਹੁਣ ਮਸਲੇ ਦੀ ਵੰਡ ਹੈ ਥੋੜੀ ਜੀ। ਅਗਰ ਤੇ 4 ਰਕਤਾਂ ਵਾਲੀ ਨਮਾਜ਼ ਹੈ, ਫਰਜ਼ ਕਿੰਨੇ ਨੇ? 4 ਜ਼ੋਹਰ ਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੇ ਕਿ 2 ਰਕਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਅਤਾਹਿਯਾਤ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰੂਦ ਸ਼ਰੀਫ ਨਹੀਂ ਪੜੀਦਾ ਹੁੰਦਾ। मैं वही करता रहा ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਪੜ੍ਹ ਉਹਨੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਵੇ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ 2 ਕਾਨੂੰਨ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਤਰਕੇ ਫਰਜ਼ ਸੇ ਨਮਾਜ਼ ਬਾਤਲ ਹੋ ਜਾਤੀ है। दूसरा कानून ਤਰਕੇ ਵਾਜਬ ਸੇ ਸਜਦਾ ਸਾਹਿਬ ਲਾਜ਼ਮ आता है। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਤਾਖੀਰੇ ਫਰਜ਼ ਔਰ ਤਾਖੀਰੇ ਵਾਜਬ ਸੇ ਵੀ ਸਜਦਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਦਰੂਸ਼ੀ ਪੜ੍ਹ ਅਤਾਹਿਯਾਤ ਪੜ੍ਹੀ, ਉਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਵਾਜਬ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ ਭਲਾ? ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਖੜਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿਆਮ ਸੀ। ਕਿਆਮ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਫਰਜ਼। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਦਰੂਦ ਸ਼ਰੀਫ ਪੜ੍ਹਨੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਿਆਮ ਫਰਜ਼ ਵਿੱਚ ਤਾਖੀਰ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ? ਸਜਦਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਇਮਾਮ 4 ਰਕਤਾਂ ਵਾਲੀ ਨਮਾਜ਼, ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣ ਲਓ, 4 ਰਕਤਾਂ ਵਾਲੀ ਨਮਾਜ਼ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਦਰਮਿਆਨ ਵਾਲੀ ਅਤਾਹਿਯਾਤ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਕੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੁੰਦਾ? ਅਸ਼ਹਦੁ ਅੱਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇਲੱਲਲਾਹ ਅਸ਼ਹਦੁ ਅੰਨਾ ਮੁਹੰਮਦਨ ਅਬਦੁਹੂ व रसूल, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਦਰੂਦ ਸ਼ਰੀਫ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਅਗਰ ਇਮਾਮ ਨੇ ਦਰੂਦ ਸ਼ਰੀਫ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ? 3 ਤਸਬੀਹਾਤ ਦੀ ਮਿਕਦਾਰ, ਅੱਲਾਹੁम्मा ਸੱਲੇ ਅਲਾ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਉਹ ਤੇ ਸਜਦਾ ਸਾਹਿਬ ਲਾਜ਼ਮ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਉਂ? ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਅਤਾਹਿਯਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਆਮ ਸੀ, ਕਿਆਮ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਫਰਜ਼ ਵਿੱਚ ਤਖੀਰ ਹੋ ਗਈ, ਤਖੀਰੇ ਫਰਜ਼ से भी सजदा साहब लाजम आता है। सो ਨੂੰ सजदा साहब करना। ਅਗਰ ਪਿਛਲਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਮਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਕੁਤਾਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਛੋਟੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਾਜਬ ਦੇ ਦਰਜੇ ਵਿੱਚ ਗਿਣਨੇ ਆ, ਅਗਰ ਉਹ ਇਮਾਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸਜਦਾ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਇਮਾਮ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤਖੀਰ ਨਾਲ ਵੀ ਉੱਠਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸਜਦਾ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਮਾਮ ਦੀ ਇਕਤਦਾ ਵਿੱਚ। ਅਗਰ ਬੰਦਾ ਸਲਾਮ ਫੇਰ ਲੈਂਦਾ, ਬੰਦਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕਹੇ ਸਲਾਮ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕ ਰਕਤ ਰਹਿੰਦੀ ਜਾਂ 2 ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਉਹਦਾ ਹੁਣ ਸੀਨਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਖੜਾ ਹੋ ਜੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜਾ ਹੋ ਜੇ। ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨੂੰ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਕਹਿ ਕੇ ਨੀਤਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਸਲਾਮ ਉਹਨੇ ਫੇਰ ਲਿਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪੱਕੇ ਨਮਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਿੱਦਣ ਕਿਤੇ ਲੇਟ ਲੈਣ, 1 ਰਕਤ ਰਹਿ ਜੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਭਾਈ ਨੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ। ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਸਲਾਮ ਫੇਰਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ 3 ਤਸਬੀਹਾਤ ਦੀ ਮਿਕਦਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੁਬਾਰਾ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰਕਤ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह जी। ये एक तस्बीह नहीं, तस्बीहात सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। ये दो कलमे ने। अस्सलामु अलैकुम 2, वरहमतुल्लाह 4 कलमे हो गए। हाँ जी। सजदा सवा हो गया। सजदा साहब किस गल दा? अगर असी मतलब कि उठे हैं, असी तीसरी च आए हैं, एक लहदा पढ़नी है, ठीक है, वो पढ़ लिया, मैं पढ़ लिया, मैं एक रिकात मेरी रही थी, मैं पिछों रलिया, जी। मैं पिछों रलिया, लिहाजा मैं उन्होंने नाल ही पहली ते मैं कर लिया अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। अच्छा, अच्छा, दूसरा जो रिकात पढ़ ली तो मैनू याद आ गया भी मैं तो उठना सी। बड़ा अच्छा सवाल है तुहाडा। ठीक है, लेकिन ये सजदा हुण सजदा साहब नहीं होएगा, क्योंकि मेरी तो आखिरी रिकात मेरी मैं नहीं पढ़ी। हाँ बिल्कुल ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਇੰਝ ਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਗਰ ਫੇਲ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕਰਾਤ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਰਿਕਾਤ 'ਚ ਵੀ ਆਖਰੀ ਇਮਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਜਤੀ ਇਮਾਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੇ ਮਤਲਬ ਕਿਆ ਭਾਲ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਮਸਲਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह ਤੇ ਤਖੀਰ ਤੇ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮਗਰ ਕੱਲੀ ਕੀ ਰਾਤ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਕੱਲੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਜਦਾ ਸਾਹਿਬ ਕਰੋ, ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸਜਦਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋਵੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਭਲਾ ਕਿਉਂ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਰੱਖਿਆ, ਇਹ 'ਚ ਬੜੇ ਮਸਾਇਲ ਨੇ। ਹੁਣ ਆਖਰੀ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਰਾਤ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ फातिहा शरीफ पढ़ना वाजिब है। फातिहा शरीफ पढ़ना की है, पूरी अलहम्द शरीफ पढ़ना
ਵਾਜਿਬ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ 3 ਆਇਤਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਮਿਲਾਣੀਆਂ ਵਾਜਿਬ ਨੇ, 3 ਵੱਡੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਸੁਨਨਤ ਨੇ, ਔਰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਆਇਤ ਜਿਹੜੀ 3 ਛੋਟੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਦੀ ਮਿਕਦਾਰ ਹੋਵੇ ਉਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਵਾਜਿਬ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਛੋਟੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ 3, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਵਾਜਿਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਨੇ ਛੋਟੀਆਂ ਹੀ 2 ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਛੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੀ ਕੁਲ ਹੋ ਅੱਲਾ ਜਾਂ ਇੰਨਾ ਤਈਨਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਉਹ 29ਵੇਂ ਪਾਰੇ 'ਚ ਇੱਕ ਸੂਰਾ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ, ਚੂँकि ਮੈਂ ਹਾਫਿਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਇਤਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀਆਂ ਆਇਤਾਂ। ਉਹ ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੀ ਨਸ਼ਿਸਤ ਵਿੱਚ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਛੋਟੀਆਂ ਬਣ ਹਾਂ ਕਿਆ ਮੱਕੀ ਆਇਤ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਫਿਰ मैं इंशाल्लाह ठीक है जी जी। ਜਮਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਰਕੂਅ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਬੰਦਾ ਪਿਛੋਂ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਰਕੂਅ 'ਚ ਮਿਲ ਗਿਆ जी। ਉਹਦੀ ਉਹ ਕਾਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਜਾਂ? ਅੱਛਾ, 2 ਸਵਾਲ ਨੇ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸ਼ਖਸ ਇਮਾਮ ਨੂੰ ਰਕੂ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਏ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰਕਤ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਰਕਤ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਸ਼ਖਸ ਇਮਾਮ ਨੂੰ ਰਕੂ 'ਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇੱਕ ਤਕਬੀਰ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ, ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਕਹਿ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਰਕੂ ਵਿੱਚ ਟੁਰ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਰਕਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਹਦਾ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਕੀ ਹੈ? ਇਮਾਮ ਰਕੂ ਵਿੱਚ ਆਵੇ, ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਕੇ, ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਹੱਥ ਬੰਨੇ, ਇੱਕ ਲਮਹੇ ਦਾ ਕਿਆਮ, ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਕੇ ਰਕੂ 'ਚ ਟੁਰ ਜੇ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਰਕਤ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। 2 ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਜੀ, ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਇੱਕ ਤਕਬੀਰ ਕਹਿ ਕੇ ਰਕੂ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਰਕਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਅਗਰ ਉਹ 2 ਤਕਬੀਰਾਂ, ਇੱਕ ਤਕਬੀਰੇ ਤਹਰੀਮਾ ਰਕੂ ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਤਕਬੀਰੇ ਇੰਤਕਾਲ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਰਕਤ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਤਕਬੀਰ ਇੰਤਕਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਹਦੀ? ਇਮਾਮ ਨੂੰ ਤਕਬੀਰ ਇੰਤਕਾਲ ਕਿਰਾਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਤਕਬੀਰਾਤ ਉਹ ਕਿਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਤਕਬੀਰਾਤ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇੱਕ ਕਿਰਾਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਇੱਕ ਕਿਰਾਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨਾ ਉਹ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਜੋ ਕੁਝ ਸੁਭਾਨ ਪੜ੍ਹਦਾ ਅੱਲਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੜਿਆ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੀ ਜਾਏਗਾ, ਪੜਿਆ ਹੀ ਜਾਏਗਾ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੀ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਦੀ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਵੇਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੈ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਇਮਾਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਾਤ ਤੇ ਤਕਬੀਰਾਤ ਤੇ ਇੰਤਕਾਲ ਸਿਰਫ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਿੱਛੇ ਆਣੀ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਹਿਸਤਾ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਦ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਆਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਲਓ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਖਰੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਦੱਸੀ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਫਾਤਿਹਾ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਰੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਵਾਜਿਬ ਹੈ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼। 3 ਛੋਟੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਵਾਜਿਬ, ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਆਇਤ ਪੜ੍ਹਨਾ ਵਾਜਿਬ, ਜਾਂ 3 ਵੱਡੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਇਹ ਸੁन्नत अमल है। इस तरीके ਨਾਲ अगर कोई करे, लेकिन अगर कोई शख्स इस तरह ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਫਾਤਿਹਾ ਸ਼ਰੀਫ ਹੀ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਕਾਲੀ ਬੇਸੀ ਉਹਨੇ ਫਾਤਿਹਾ ਸ਼ਰੀਫ ਪੜ੍ਹੀ ਸੂਰਤ ਛੱਡ ਹੀ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਤੇ ਸਜਦਾ ਸਾਹਿਬ ਲਾਜ਼ਮ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੇ ਵਾਜਬਾਤ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਸਿਰਫ ਫਰਾਇਜ਼ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਫਰਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਾਕੀ ਨੇ, ਇੱਕ ਵੇ ਕਿਰਾਤ ਹੋ ਗਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਜਦਾ ਔਰ ਇੱਕ ਤਸ਼ਹੁਦ। ਇਹਦੇ ਮਸਾਇਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਹ ਅਗਲੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਛੱਡ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਗਲੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਾਡੀ ਸਿਰਫ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਰੋਜ਼ੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸਾਇਲ ਨੇ ਜੀ। अगर जब तैयार तो बाद दरूद शरीफ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, अल्लाहुम्मा सल्ली अला पढ़ लिया, अल्लाहुम्मा बारिक, तो अगला हिस्सा नहीं पढ़े, सलाम फेर लिया, यानी कि हो ਜਾਂਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਨਮਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਸਰ ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਪੜਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਤਾਹਿਯਾਤ ਪੜ੍ਹਦਾ ਗਾ, ਦਰੂਦ ਸ਼ਰੀਫ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਸਲਾਮ ਫੇਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਪਿੱਛੋਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਇਮਾਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅਲਹਮ ਸ਼ਰੀਫ ਸ਼ੁਰੂ ਸੀ। ਕਿਆ ਮੈਂ ਸੁਭਾਨਕ ਅੱਲਾ ਕਿਤੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ? ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਮਸਲਾ ਲਿਖਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਉਹ ਇਮਾਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਰਾਤ ਇਮਾਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸੁਭਾਨਕ ਅੱਲਾ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਰਕੂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਲੇ। ਉਹਦੇ 2 ਤਰੀਕੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਜਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਮਾਮ ਕਿਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਵਕਫ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਵੇ। ਅਫਜ਼ਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਅਗਰ ਵਕਤ ਲੰਘ ਗਿਆ ਤਾਂ ਨਾ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਵੇ। ਨਾ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਜਦੋਂ ਉੱਠੋ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਖਰੀ ਇੱਕ ਰਕਾਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਰਹਿ ਜੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਅਗਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਮਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੜ੍ਹਨੀ ਰਕਤ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਰਕਤ 'ਚ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਪਹਿਲੀ ਰਕਤ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਪਹਿਲੀ ਰਕਤ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹ ਲਈ ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਲਈ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਅਗਲੀਆਂ ਰਕਤਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੋ। ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੋ। ਅੱਛਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਰਹਿੰਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀ।
ਇੱਕ ਰਕਾਤ ਹਾਂ ਰਕਾਤ ਨਹੀਂ ਸਲਾਮ ਤੋਂ ਇਮਾਮ ਦੇ ਸਲਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਰਹਿੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਫਿਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ- ਫਿਰ ਪੜ੍ਹ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਜੀ ਪਾਇਨ ਅੱਛਾ ਸਰ ਮੈਂ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨਾ ਲਾਹੌਰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਰਾਤ ਮੇਰੀ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ 3-4 ਦਿਨ ਲਾਹੌਰ ਹੀ ਆ 3-4 ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ में ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਨਮਾਜ਼ ਪੂਰੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆਇਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਫਰਾਨਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਸਰ ਹੀ ਬਣਦੀ ਸਰ ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੋਂ ਕਿਉਂਕਿ 98 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਫ਼ਰ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਵੈਸੇ 300-400 ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਲਾਹੌਰ ਤੇ ਚਲੋ ਵੈਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੀ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਛੁੱਟੀ ਜਾਣਾ ਘਰ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਫਰਾਨਾ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਅਗਰ 15 ਦਿਨ ਤੋਂ ਜ਼ਾਇਦ ਰਹਿਣਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਪੜੇਗਾ ਫਿਰ ਪੂਰੀ ਹੀ ਪੜੇਗਾ ਅਗਰ ਉਹਨੇ 15 ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਮ ਰਹਿਣਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹਦੀ ਨੀਅਤ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਸਰ ਹੀ ਪੜੇਗਾ ਜ਼ੋਹਰਾਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਮਸਲਾ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਪਰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਤਲਬ ਲਾਹੌਰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਰੈਸ਼ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਕਰੀ ਫੈਸਲਾ ਉਹਨਾਂ ਕਰੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੁਕਾਨ ਸਫਰਾਨਾ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ ਲਾਹੌਰ ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਸਹੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਛੁੱਟੀ ਜਾਣਾ ਇਹਦੀ ਵੰਡ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਰੀਅਤ ਨੇ 15 ਦਿਨ ਦੀ ਕੈਦ ਰੱਖੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸ਼ਖਸ 15 ਦਿਨ ਜਾਂ 15 ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਰਹੇਗਾ ਕਸਰ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਉਹ ਮੁਸਾਫਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਵੇ 98 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵਨ ਸਾਈਡਡ ਹੋਵੇ ਔਰ ਅਗਰ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਟੁਰ ਜੀ ਫਿਰ ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੀ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਅਗਰ ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਫਿਰ ਵੀ ਸਫਰਾਨਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਕੋਈ ਸ਼ਖਸ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਦੋ ਮਕਾਮਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਪਹਿਲੋਂ ਇੱਕ ਮਕਾਮ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਮਕਾਮ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਅਗਰ ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਫਾਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹ 98 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬਣਦਾ ਏ ਤੇ ਫਿਰ ਦੋਨਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹ ਕਸਰ ਨਮਾਜ਼ ਪੜੇਗਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਘੱਟ ਬਣਦਾ ਉੱਥੇ ਤੋਂ ਕਸਰ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੜੇਗਾ ਪਿਛਲੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਘੱਟ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਇਹ ਵੇ ਫਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਮਾਨ ਵਾਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਮਾਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਬਣਦਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਓ ਹੀ ਮੁਸਾਫਰ ਵਾਲਾ ਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਸਰ ਨਮਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਏ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਅਸਲ ਤੇ ਉਹ ਵੰਡ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਲਾਹੌਰ ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ 1.5 2 ਮਹੀਨੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਆਉਣਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੋਂ ਹਰ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਜਾ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਜਾ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਵਾਲੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਹੋ ਗਈ ਉਹਦੀ ਕਿਆਮ ਵਾਲੀ ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੋਂ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਜਦੋਂ 300 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਮਸਲਾ ਵੰਡ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਲਾਹੌਰ ਵੀ ਕਸਰ ਹੋਵੇਗੀ ਨਮਾਜ਼ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਰਹਿਣਾ ਕਿਵੇਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਰਹਿਣਾ ਉੱਥੇ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ 2 ਦਿਨ ਅਗਰ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਾਮ ਅਸਲੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵਤਨ ਅਸਲੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਵਤਨ ਇਕਾਮਤੀ ਦੀ ਸੂਰਤ ਕੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਵੇ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਮੂਵ ਨਾ ਕਰੇ ਤੇ ਜੇ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਵੀ ਵਤਨ ਇਕਾਮਤੀ ਅਸਲ ਨਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਸਰ ਰਹੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਸਰ ਰਹੀ ਜੇ ਉਹ ਮਹੀਨਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਮੂਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਪੂਰੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮਸਲਨ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਇੱਥੋਂ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਇੱਥੋਂ ਲਾਹੌਰ ਗਏ ਉੱਥੇ ਨਾ 3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਚਲੇ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਕਸਰ ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੋਂ ਗਏ ਲਾਹੌਰ ਉੱਥੇ ਰਹੇ 17 ਦਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਗਏ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਫਿਰ 3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਗਏ ਆ ਗਏ ਫਿਰ 3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਗਏ ਉੱਥੇ ਹੀ 3 ਮਹੀਨੇ ਰਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਕਿ 15 ਦਿਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਰੌਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਮੁੱਕ ਗਈ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅਗਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਮੁਸਾਫਰ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 15 ਦਿਨ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਪੂਰੀ ਪੜਨਗੇ ਤੇ ਜੇ ਉੱਥੇ ਵੀ 15 ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਮੂਵ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਸਰ ਹੀ ਪੜਨਗੇ ਦੋਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਅੱਜ ਆਪਨੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 2 ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਨੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਕਦੀ ਸੁਣੇ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਚੂँकि ਪਿੱਛੇ ਰੂਲ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਇਤਬਾਰ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਮਜ਼ੀਦ ਪੜਾਂਗਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਆਗਾਹ ਕਰਾਂਗਾ ਆਪਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਇੱਕ ਆਪਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕਿ ਅਗਰ ਸਲਾਮ ਫੇਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਤਸਬੀਹਾਤ ਦੀ ਮਿਕਦਾਰ ਬਹੁਤ ਦਫਾ ਮਸਾਇਲ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਵੈਸੇ ਸੈਦਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਵੇਖਾਂਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਤੇ ਦੇਖੋ ਮੈਂ